हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रियर यूट्यूब चैनल लिपि एंट्रांस को पिला माने आज आम डिस्कसन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट रो सबुठारु इम्पोर्टेंट टॉपिक जा पार्ट 1 कांसेप्ट प्रिंसिपल एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक अछि गोटे जिंस आमे आलोचना करबा पूर्व जानिबा जे आमे आज ये टॉपिक रे किछिटा थ्योरी डिस्कशन करबा तापरे तार पार्ट एजी पार्ट 1 डिस्कशन करिया हला पार्ट 1 टा। ठीक अछि आमे पूरा एको असिस्टेंट टीचर पई की मध्य यूनिटी वाइज क्लास ही करूचे। ठीक अछि तो असिस्टेंट टीचर पई जो माने प्रिपेयर होचंती हमकु एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपर कि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करंती। ठीक अछि काल विलंब आसंतु प्रथमे तार थ्योरी करिबा तापर तार 85 टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किछिटा रखिछि ताकू मध्य हमें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करिबा। ठीक अछि शॉर्ट रे मु कहि दोछि आपण मानकर समय मध्य नष्ट होबने जति दरकार सेति मु आपनको जणेबी। फर्स्ट कथा से कहिला कि शिक्षार्थी के बुझिबा तो गोटे पिला माने गोटे छोट प्रश्न जड़े शिशु जन्म हवा मात्रे कौन चली पारे कि ना जन्म हवा मात्रे कथा कहि पारे कि ना ताहले से किपरि चलीबा शिखे किपरि कथा कहवा शिखे लेखिबा शिखे भल मंद बुझिबा शिखे तो यही संपूर्ण परिवर्तन प्रक्रिया को पिला माने आमे कहवा कोन चाइल्ड डेवलपमेंट बा शिशुर विकास बेले पिला माने कहवा। ठीक अछि बुझि पाला ना बुझि पाइलानी ताले पिला माने शिशु जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जो क्रमागत परिवर्तन हुए ताकू ही पिला माने विकास आमे कहवा। तो विकासटा केवल शरीर नुहे पिला माने एटा गोटे शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक नैतिक तार सबु प्रकार परिवर्तन को आमे बुझिबा। ठीक अछि तार समस्त जिंस को नै कि हमर विकास सृष्टि पिला माने। ठीक अछि तो वृद्धि और विकास ताको देखि दबा कोन पड़े परीक्षा रे तो हमर जो शरीर आकार उच्चता ओजन बढ़िबा का कोन कहू वृद्धि पिला माने कहू एटा गोटे क्वांटिटेटिव चेंज पिला माने गोटे परिमाणात्मक परिवर्तन अटे। ठीक अछि जोटा कि मापी हुए पिला माने गोटे उदाहरण देखिबा माने कर उच्चता 5 सेंटीमीटर बढ़िला। ठीक अछि कि तार 2 किलो रु 3 किलो हेला तो एटा कोन वृद्धि हेला पिला माने तो वृद्धिटा कोन गोटे परिमाणात्मक बा गोटे क्वांटिटेटिव चेंज पड़िबो ग्रोथ गोटे कोन ग्रोथ गोटे क्वांटिटेटिव चेंज पिला माने किंतु जदि हमें विकास कहिबा बा डेवलपमेंट कहिबा सेटा पिला माने कोन गोटे कार्य करिवार दक्षता बा क्षमता को जदि उन्नति करिबा ताकू ही पिला माने विकास बा डेवलपमेंट कहिबा पिला माने एटा गोटे गुणात्मक परिवर्तन गोटे क्वालिटेटिव पिला माने तो एटा गोटे क्वांटिटेटिव एटा गोटे क्वालिटेटिव वृद्धि को मापी होई थाए किंतु विकास को मापी हेबो नाही पिला माने गोटे शिशु भलो भाबे कथा कहबा सिखिला एते तमे मापिबो कोन मापि पाइबो ना तो ग्रोथ इक्वल टू क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट इक्वल टू क्वालिटेटिव ए पॉइंट ता भलसे बुझि पारलो। एबे जीवा विकास रो मूल नीति तार किछिटा पॉइंट सब पॉइंट दैछि हम टिके ताको शॉर्ट आलोचना कर दबा। तो विकास वंशगत आ परिवेश द्वारा प्रभावित तो उभय केवल वंशगता किंबा केवल परिवेश द्वारा विकास हुए नहीं पिला माने विकासटा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बा गोटे वंशगत एवं परिवेशगत विकास को बुझाए पिला माने एइटाइ पिला माने गोटे प्रश्न आसे यदि प्रश्न आसिला विकास कहा द्वारा प्रभावित तेबे कौन लिखिबो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट गोटे उभय वंशगत और परिवेश उपरे निर्भर करे पिला माने। ठीक अछि नेक्स्ट को आमे जिबा कौन देछि विकास एक निर्दिष्ट गति रे गतिशील पिला माने एटा बुझिबा। तो विकासटा क्रम अनुसार पिला माने हुए जेमति कि गोटे शिशु प्रथमे कोन करिवो पेटेइबो तापरे गुरुंडीबो तापरे बसिबो तापरे ठिया हबो तापर जेन चलीबे को आरंभ कर पिला माने गोटे सीक्वेंशियल डेवलपमेंट अटे। तो विकास रो अन्य ना होची पिला माने कोन सीक्वेंशियल डेवलपमेंट पिला माने। ठीक अछि गोटे क्रमान्वयिक विकास धारा अटे। तो एतरे गोटे पॉइंट बुझि पारलो गोटे की प्रकार परिवर्तन अटे डेवलपमेंट ता गोटे सीक्वेंशियल। ठीक अछि नेक्स्ट जीवा कोन देछि प्रत्येक व्यक्तिर विकास रो धारा अलग अलग व्यक्तिगत पार्थक्य ताका भीतर रहिछि कारण समस्त शिशु विकास गति पिला माने समान नुह जदि केतेक झियो पिला देखिबा जो माने 12 वर्ष बयस रे यौवन प्राप्ति हो जानती आउ केतेक 14 वर्ष बयस यौवन प्राप्ति होती पिला माने। ठीक अछि
କେତେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାଶ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାତ୍ର ବିକାଶର ଧାରାଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କେହି ଶୀଘ୍ର ଶିଖନ୍ତି, କେହି ଧୀରେ ଶିଖନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲା, ଆଜି ମନେକର ଆମେ ବହି ଖୋଲିଦବା, କାଲି କଣ ଆମେ ଆଇଏସ୍ ହେଇଯିବା? ସମ୍ଭବ କି? ନା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବାକୁ ପଡେ ପିଲାମାନେ। ସେଇପରି ବିକାଶଟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଉମ୍ ଟୁ ଟୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶର କ୍ଷିପ୍ର ଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲା କି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଲ୍ଡେନ ପିରିୟଡ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଚାଲିବା ଶିଖେ, କଥା କହିବା ଶିଖେ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖେ, ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ଶିଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବେଳର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପିଲାମାନେ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଶିଶୁଟି ଚାଲିବା ଶିଖିଲା, ତାପରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ ପାଇବ, ଫଳରେ ତାର ଶାରୀରିକ, ତାପରେ ତାର ମାନସିକ, ତାପରେ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହବ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ତାର ଶାରୀରିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହବ, ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ହବ, ତାପରେ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହବ। এইভাবে ଧୀରେ 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 ବିକାଶଟା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଏବଂ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ସଂଘଟିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁଟା କଣ କହିବ? ଆ କହିବ, ତାପରେ କଣ କହିବ? ମା କହିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ମା ଆସ କହିବ, ଶେଷରେ ମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ପିଲାମାନେ କହିବ। ତ ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରକୁ ପିଲାମାନେ ସିଏ ବୁଝାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ତ ଏଇ ଛୋଟରୁ ବଡ ଦକ୍ଷତା ଆସିବାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହିବା? ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକୀକରଣ ପିଲାମାନେ କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଗତି କରେ ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସମାନ ବେଗରେ ବଢେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବିକାଶ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ହାତ, ଗୋଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା, ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବେଗ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ ସାଧାରଣତଃ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଓଟିଇଟି ର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ, ଆଉ ସିଟିଇଟି ର ହଉ କି ଜେଟି ର ହଉ, ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିଟା ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ 9ଟା ମୁଁ କହିଲି ତାର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ହବ, ଯଦି ୟାକୁ ଦେଖିବା, ବିକାଶ ଗୋଟେ ବଂଶଗତ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିବ? ବିକାଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? କଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ? ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବିକାଶ କିପରି ଗତି କରିଥାଏ, ତା ସିକ୍ୱେନ୍ସନାଲ ବା କ୍ରମାନୁସାରେ ଗତି କରେ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଅଲଗା? କୋଉ ଅନୁଯାୟୀ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପଚାରିବ ବିକାଶ କିପରି, ଗୋଟେ କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ବିକାଶ କିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋସେସ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବିକାଶ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି, ସବୁଠୁ ଆସିବ କୋଉଟା? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଭାଷା ବିକାଶ କେଉଁ ନୀତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ତାହେଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଆଉ ଏକୀକରଣ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସମାନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କି? ନା, ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ନା।
ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି କିଏ ଶୀଘ୍ର ପରିପକ୍ව ହୁଏ, ବାଳକ ନା ବାଳିକା, ତମେ କଣ କହିବ? ବାଳିକା ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ବୟସ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆର ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା କେତେ କେତେ? ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା 3 ରୁ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ, ଯୋଉଠି କି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯିବା କେତେ? 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 6 ରୁ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ତାପରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯିବା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କେତେ? 10 ରୁ 10 12 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ, ତାକୁ ପୁଣି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଯେମିତି ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ବିଭକ୍ତ କଲା, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ 13 14 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ 10 12 ରୁ 13 14 ବର୍ଷ। ঠিক ଅଛି, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କরা, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ঠিক ଅଛି, ତାহলে ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କେତେ କେତେ? 19 ରୁ 40 ବର୍ଷ। ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କେତେ କେତେ? 40 ରୁ 60 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଯୋଉଠି 60 ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ। ঠিক ଅଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପିଲାମାନେ ନେଇ ପାରିବ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର କିଛିଟା क्वेश्चन पिलामाने आलोचना करिबा। ता पूर्वरु किछिटा मोर कोन बुझिलो किछि मो तार इंपोर्टेंट पॉइंट कहि दउची, मन रख सब पॉइंट कर दे पारो। ताले वृद्धि हेउची गोटे परिमाणात्मक परिवर्तन, विकास हेउची गोटे गुणात्मक परिवर्तन। विकास गोटे धारावाहिक प्रक्रिया जोटा कि क्रम अनुଯାयी घटिताए। ठीक अछि, विकासटा सब बेले वंशगत आ परिवेशगत परिभाव पकैताए पिला माने। प्रत्येक शिशुर विकास गोटे धारावाहिकता भिन्न भिन्न अटे पिला माने, जोटा व्यक्तिगत पार्थक्य देखा जायताए पिला माने। जीवनर प्रारंभ अवस्था रे विकासटा गति सबुठ द्रुत होइताए। शरीर शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक एवं नैतिक विकास परस्पर संबंधित पिला माने, जोटा कि विकास सरल रु जटिल आड़क बा साधारण रु विशेष आड़क गति करता पिला माने। शरीर समस्त अंग समान बेग वृद्धि पाई न थाए एवं साधारणतः बालिका माने बालक मानक अपेक्षा शीघ्र परिपक्वता लाभ करथांती। ताले हमर संपूर्ण ऊपर जदि देखिबा कोन हम एतरो बुझिले, विकास हेउची जन्मरो मृत्यु पर्यंत वंशगत और परिवेशगत प्रभाव रे घटुतिबा धारावाहिक क्रमागत एवं गुणात्मक परिवर्तनर गोटे प्रक्रिया अटे। पिला माने भलसे बुझि पारलो? ठीक अछि, हां कि ना? जदि हां, मो वर्तमान आमे क्वेश्चन किछि आलोचना करिया पिला माने, तो आपण माने तार ऑप्शन देखिकी कहि चलिबे। ठीक अछि, फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखिबा कोन दैछि। वृद्धि व्यक्तिर वृद्धि निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रक्रिया अटे? वृद्धि मोर शरीर उच्चता ओजन आकार इत्यादि बढ़िबा से संबंधित पिला माने, या गोटे जैविक प्रक्रिया अटे पिला माने। ठीक अछि, एटा बायोलॉजिकल प्रोसेस अटे, तो एटा अटे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि। 12 रु 14 वर्ष बयस को केउ अवस्था पिला माने कुआ जाए? कहउतले ना 12 रु 14 वर्षर बयस को हॉर्लक को मतरे पिला माने 10 रु 12 रु 13 वर्ष बयस पिला माने को प्री एडोलेसेंस बा प्राक कैशोर अवस्था बोली कह जाए पिला माने। ठीक अछि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो पिला माने कैशोर अवस्था केते केते? 13 14 रु 18 वर्ष। प्रांत बाल्य अवस्था 6 रु 10 12 वर्ष। आद्य परिणत अवस्था 18 वर्ष परे। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिया पिला माने कोन दैछि। शिशुर विकास दृष्टिकोण रु केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अटे? तो चिंता, स्मरण शक्ति, सृजनशील गोटे पिला माने बौद्धिक विकास अटे। किंतु गोटे जो कहला सहन शक्ति सहन शक्ति पिला माने कोन? गोटे शारीरिक आ व्यक्तित्व सहित पिला माने अधिक संपर्कित होइता है। तेनो एटा पिला माने भिन्न अटे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक अछि, बुझि पाला ना बुझि पाला नहीं? निम्नस्थ उक्ति मानक मध्यरु केउटी ठीक अटे? तो कौन कहला? उच्चता और ओजन वृद्धि और विकास पिला माने कुआ जाए। पिला माने एटा ग्रोथटा डेवलपमेंट पिला माने नुहे। ठीक अछि, आउ कौन कहला? वृद्धि विकास ऊपर निर्भर करे। जेतो बोले एक्चुअली डेवलपमेंट ऊपर ग्रोथ निर्भर करे नाही पिला माने। ठीक अछि,
এইটা ହିଁ হব ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାତ୍ର ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗ୍ରୋଥଟା ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କି ସୂଚାଉଛି ତ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ମାପ କରାଯାଏ କୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଓଜନ ବଢିଲା ଉଚ୍ଚତା ବଢିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ঠিক নুহে পদে চল অভিবৃদ্ধি এক জৈবিক প্রক্রিয়া ঠিক আছে শিক্ষা লক্ষ্যাভিমুখী এইটা বি পিলাମାନେ ঠিক ଅଛି শিক্ষা আচরণগত পরিবর্তন তো এইটা বি ঠিক ଅଛି কিন্তু কইলা যে বিকাশ গোটে পরিমাণাত্মক প্রক্রিয়া একচুয়ালি বিকাশ মুখ্যতঃ গোটে গুণাত্মক পরিবর্তন হয়ে যায় পিলাମାନେ পরিমাণাত্মক নুহে বৃদ্ধি গোটে পরিমাণাত্মক পরিবর্তন অটে পিলাମାନେ অপশন নম্বর বি ইজ দ রাইট আনসার নেক্সট দেখিয়া পিলাମାନେ কোন ଦେଇଛି 3 ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ହଲ୍ଲକ କହିଥିଲେ 0 ରୁ 2 ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା 2 ରୁ 6 ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 6 ରୁ 12 ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 3 ରୁ 6 କେତେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର 8 କୁ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ କେତେ ପିଲାମାନେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ঠিক ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତ ଦେଇଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ବିକାଶର ନିୟମ କୋଉଟା ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे ना परिपक्वन विकासर अंत घटे नहीं विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया तो ठीक अच्छी विकास सदा सर्वदा समान में घटे विकास तो सब समान घटी न था पिला माने सब डिफरेंट था पिला माने पर्सन टू पर्सन भितर तो ऑप्शन डी टा ही पिला माने भूल आउ सब पिला माने ठीक अच्छी नेक्स्ट जीवा कौन देखी हर्लक मतरे प्राक कैशोर अवस्था शारीरिक परिवर्तन हार किपरि होइथाय यह गोटे स्थानांतरित अवस्था पिला माने ठीक अच्छी एटा ना बेसी क्षिप्र नुहे ना कि धीर नुहे पिला माने ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर शिशुर विकास धारा किपरि गठन होइथाय तो शिशुर विकास सब पिला मानका विकास पिला बेक अलग अलग ठीक अच्छी प्रथमे समग्र हाथ हलाए पिला माने तापरे आंगुठीर सूक्ष्म नियंत्रण करते पिला माने तो जेनेरल टू स्पेसिफिक पिला माने इटा हिताए तो साधारण रु निर्दिष्ट रु पिला माने हिताए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिया कोन जी केउंटे ठीक नुहे पिला माने नुहे देजला विकास एक जीवनव्यापी प्रक्रिया एटा ठीक अछि पिला माने विकास एक व्यक्ति केन्द्रिक अटे ठीक अछि परिपक्वता रे विकास अंत घटे नाही पिला माने एटा भी ठीक अछि किंतु जो कहिला कि विकास सर्वदा समान भावे घटिताए एटा पिला माने भूल कारण विकास र वेग सबुठी अलग अलग थाए पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर व्यक्तिर अभिवृद्धि केउ प्रक्रिया द्वारा संगठित होइथाए तो व्यक्तिर अभिवृद्धि गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस ग्रोथ गोटे पिला माने जोटा कि तार जैविक परिवर्तन अटे पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने 15 प्रश्न कोन देजी तो केउटी सेफालोकोडाल विकास धारा को सूचाए तो पिला माने सेफालोकोडाल कहले पिला माने कोडा हेड टू टो पिला माने ठीक अछि मुंडरू गोड़ आड़ को पिला माने अटे तो प्रोक्सिमल डिस्टल पिला माने कोन सेंटर टू पेरिफेरी पिला माने ठीक अछि केंद्ररू बाहर आड़ गोटे पिला माने ठीक अछि तो गोटे शिशु प्रथम मुंड को नियंत्रण करे परे बसे तापरे चले पिला माने तो हेड टू टो डेवलपमेंट अटे पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 16 प्रश्न कोन देजी केउ विधि वृद्धि और विकास सहित संपर्कित नुहे तो एक्चुअली विकास सहित पिला माने गोटे निरंतर विधि ठीक अच्छी एकीकरण विधि ठीक अच्छी प्रभेदीकरण विधि ठीक अच्छी किंतु जो कहला सहचर विधि पिला माने एटा गोटे वृद्धि और विकास सहित संपर्कित पिला माने नुहे नेक्स्ट देखिया पिला माने कोन देछि 16 नंबर को जीवा एट अछि
ସତାନବେ ସରି 97 ଯିବା। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ଅଟେ। ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବୟସର ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର। ତ ଏ ବିକାଶ ପିଲାମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା କି ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଲଗେଇଲା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବୋଥ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ବଂଶ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ହର୍ଲକଙ୍କ ଯୋଉ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ରେ ବା 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ର ପିରିୟଡ଼ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ତ ଏହା ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ। ତାକୁ କହିଥିଲେ ଭାଣ୍ଡେନ ଡେଲ ପିଲାମାନେ। କହିଥିଲେ କଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପେଡାଗୋଜି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପେଡାଗୋଜି ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ପିଲାମାନେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପେଡାଗୋଜି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରୋଥଟା ଆଉ କଣ କହିଲା ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। এইটাই ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଛି, ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ପରିପକ୍ୱତାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣାତ୍ମକ ମାତ୍ର ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଦିନ ପିଲାମାନେ? 280 ଦିନ ବା 40 ୱିକ୍ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି 40 ୱିକ୍ ପଚାରିଥିବ ତ 40 ୱିକ୍, ଯଦି ଦିନରେ ପଚାରିଥିବ 280 ଦିନ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ସାଇଜ ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା ତାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ଗୋଟେ ଶରୀର ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ 24 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ହର୍ଲକ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବେ କଥା କହିପାରିଥାଏ? ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 ବର୍ଷ ବୟସ କେତେ କୁହେ? କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ କହେ ପିଲାମାନେ। 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ 2-3 ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ କହେ ପିଲାମାନେ। 4 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କଥା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ବଳ କହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ
ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ତ ସେ କ୍ଷମତା ତାର ଆସିନଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ ତାର। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିକଶିତ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରଙ୍ଗ ଆକାର ଗୁଣ ଆକାର ଇତ୍ୟାଦି ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ପିଲାମାନେ କରିପାରିଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଶୈଶବାବସ୍ଥା, 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଆଲ୍ୟବାଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, 10-12 ବର୍ଷ 13-14 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ଶବ୍ଦର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ? ତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ, ଗୋଟେ ରିଜନିଂ, ଗୋଟେ ମେମୋରି ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅଂଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତିକି ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ, ଆକାରର ବୃଦ୍ଧି କଣ କହନ୍ତି? ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରୋଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବାକି ବିକାଶ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯୋଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶର ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ କଣ? ତାର ଫଳାଫଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆର ଟାର୍ଗେଟ 50 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିବି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଓଟିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ସାନରୁ ବଡ ଜୈବିକ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଇଏ ବି ଜୈବିକ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଇଏ ବି ଜୈବିକ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା କି ସମବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଜୈବିକ ନୁହେଁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେମ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ସେମ ଜିନିଷ, ପ୍ରାୟ କିଛିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି। এটা କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ଶିଶୁର ଶରୀରର ଓଜନ ବଢିବା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ? ଠିକ ଅଛି, ସ୍କିପ ନ କରି ଦେଖ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି ପଚାରେ, ଭାବନି ଏଇଟା ମଜା କରି ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଓଜନ ବଢିବା ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦକ୍ଷତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବାକୁ କଣ ସୂଚାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢିଲା, କେବଳ ଆକାର ବଢିବା ନୁହେଁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢିବାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଏ ପିଲାମାନେ? ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ବିକାଶ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ବୁଝିବା? ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି। ଉଭୟ ପିଲାମାନେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିଏ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ବୃଦ୍ଧିର ଉଦାହରଣ କିଏ? ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ ଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇ ଲେଖାର ଶୈଳୀକି ସୁଧାରି ପାରିବେ ପିଲାମାନେ, ତ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀକି ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିବେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 40 କି ଯିବା କଣ ଦେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଣ? କିଏ? ବିକାଶ, କାରଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ପିଲାମାନେ। ବିକାଶର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ବିକାଶ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କେଉଁ ନିୟମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ ଦକ୍ଷତାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ
ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଉଚ୍ଚତା, ଲେଖନ ଶୈଳୀ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ କୋଉଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କୋଉଟି ନୁହେଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 44 କୁ ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ବେଗ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ? ଜନ୍ମ ପରେ ମା ବାପା ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ତ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ? ତାର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କହିଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ? ସରି, ହଁ ଠିକ ଅଛି। এইটাই ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବେଗଟା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତା ସମସ୍ତ ସହ ମିଳାମିଶା କଲେ ହିଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହବ ନା। ତ ଏଇଟାই ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ବିକାଶ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ। 46 ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଶିଶୁ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢେଇବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଏ? ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 47 କୁ ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଏବଂ ନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ତାର କି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? କଣ ଲାଭ ହବ? ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ତାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ଅଲ ଅଫ ଦିଜ ଆବଭ ଅଛି ତ ନାଚିଦବ। ଠିକ ଅଛି। 48 କି ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତ ସବୁଜା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଏହା ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ପିଲାମାନେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ନୁହଁ ନା। ବାକି ସବୁ ଯାକ କହିଲା କି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନୂତନତା ଏଇଟା ବିକାଶ, କର୍ମକୁଶଳତା ବିକାଶ, ଉନ୍ନତିଶୀଳତା ଇଏ ବି ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧି ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଟାଇପ କରିବା ହଉ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ହଉ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ହଉ, ସବୁ ଯାକ ହଉଛି କଣ? ଦକ୍ଷତା ହଉଛି ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି। ହଳଦିଆ ହବ। କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଦେଖିଲ, ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ହିଁ ଶିଶୁ ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପିଲାମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଇୟର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶିଶୁକୁ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶରୀରର ଆକାର ବଢିବା ସୂଚାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି କି ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ କହିଲା କି ତାର ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ କରିବା ଏଇ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ, ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା ଏ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। 53 କି ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ବୁଝଉଛି? ତ ବିକାଶ ଏହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ଆଉ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ ବିକାଶ। ତ ଶିଶୁଟି ଗୃହରେ ପରିବେଶ ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏଟା ବିକାଶକୁ ବୁଝଉଛି। ବାକି ଓଜନ ବଢିବା, ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା, ହାତ ଲମ୍ବିବା ଏସବୁ କଣ? ବୃଦ୍ଧି କି ବୁଝେଇବ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ? ତ ପିଆଜେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। SPCF, ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, କଂକ୍ରିଟ
ଆଉ ଫର୍ମାଲ 0 ରୁ 2, 2 ରୁ 7, 7 ରୁ 11 ଆଉ 11 ପ୍ଲସ୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ତ ଏଇ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ବା 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ସହିତ ମେଳ ଖାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େଇବା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥାନ୍ତି? ତ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ପାଇଁ ଆଖି ଏବଂ ହାତର ସମନ୍ୱୟ ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋ ମସ୍କୁଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଧର ସ୍ନାୟୁବିକ ଆଉ ପେଶୀୟ ବିକାଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୋଉଟା ଠିକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା 20 ରୁ 22 ପରେ ବିକାଶ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ପରିପକ୍ୱତାରେ ବିକାଶ ଶେଷ, ନା ଇଏ ବି ଭୁଲ। 40 ପରେ ବିକାଶ ହ୍ରାସ, ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବିକାଶରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସତେଜ ନଥିବ। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବନା ବଢିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ କରିଛି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 59 ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ପିଆଯାଏ ସରି ଏଇଟା ହର୍ଲକ୍ କହିଛନ୍ତି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ ନମ୍ବର C ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରିରେ କହିଥିଲେ 4ଟା ସ୍ତର ଦେଇଯାଇଛି। ସ୍କିନର ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ବିହେଭିୟରିଜିମ୍ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବହାରବାଦ। କୋଲବର୍ଗ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ। ଏରିକ୍ସନ କଣ କହିଥିଲେ? ସାଇକୋ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 70 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କଣ ଦେଇଛି? 61 କୁ ଯିବା। ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ବିକାଶ କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ସବୁକୁ ନେଇ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶକୁ ବୁଝେଇବା। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ମନୁଷ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କାରଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଭର ଷ୍ଟପ୍, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୀମିତ ଥାଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର B ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱନ ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ପିଲାମାନେ। କିଏ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସ୍କିନର କଣ କହିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କୋଲବର୍ଗ ନୈତିକ ବିକାଶ, ଏରିକ୍ସନ ମନୋସାମାଜିକ ବିକାଶ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଉକ୍ତି ଅଟେ? ସର୍ବଦା ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନ ବାକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ ପିଲାମାନେ। ବାକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ଭୁଲ ଠିକ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 2 ରୁ ସରି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଏଇଟା କାହିଁକି ହବ? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ ଭୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣା ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତା ଭୁଲ ଠିକ ଧାରଣା କେବେ ପାଇଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର A ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? ତାର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାରଜନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଯୋଉ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ 12+ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରିୟ ପର୍ସନ କହିଲେ କଣ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ। କଂକ୍ରିଟଟା କଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର D ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର।
68 की जीवा कौन देइछि गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब पिला कर दियंतु 50 लाइक कर पेबनी 50 लाइक दरकार मते केउ अवस्था रे पिलाटी लिंग भित्तिरे सामाजिक कार्य आरंभ करथाय तो जो 6 रु 12 वर्ष बयस रे पुओ ना झियो निज लिंग अनुसार सामाजिक भूमिका बुझिबे को आरंभ करे एटा तार प्राक बाल्य अवस्था रे पिला माने हिताय लेकिन आद्य बाल्य अवस्था रे लिंग सूचित न थाए पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा पिला माने कोन देछि 69 हाराहारी केते वर्ष बयस पर्यंत समय को प्राक संकारित बयस कहजे प्राक संकारित केते 2 रु 7 वर्ष पिला माने समलिंगीय समवयस्क सहित नूतन एवं परिपक्वता संपर्कित स्थापन करिया पई केउ अवस्थार विकास उन्मुखी कार्य अटे पिला माने तो एटा गोटे 10 12 रु 13 14 वर्षर पिला माने उभय लिंगर सांग मान सहित संपर्क बढ़ेबा को आरंभ करन पिला माने एटा गोटे प्राक कैशोर अवस्था रे ही आरंभ करथन पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सामाजिक संपर्क सीमित कोठी थाए पिला माने आद्य बाल्य अवस्था रे प्रांत बाल्य अवस्था रे समलिंगी सांग रहबे पिला माने कैशोर अवस्था रे एता आगु आरंभ होई पिला माने हल्लंक मतरे 2 रु 6 वर्ष कौन कहती आद्य बाल्य अवस्था केउ अवस्था रे शिशुर बौद्धिक विकास तार इंद्रियानुभूति उपरे पर्यवेसित अटे सेंसरी मोटर शैशव अवस्था रे पिला माने शिशुर इंद्रिय एवं चालना उपरे मध्य शिखिता पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर केउटी विकास रो नियम अटे पिला माने विकास परिवर्तन जनित ठीक अच्छे धारावाहिक ठीक अच्छे व्यक्तिकेन्द्रिक ठीक अच्छे सबू जगह विकास नियम अटे पिला अच्छी तो मारियो ठीक अच्छे निम्नतम मध्य केउटी अन्य दिन ठारू अलगा तो जो कहला कि मस्तिष्कर आकार बढ़िबा ओजन बढ़िबा एवं उच्चता बढ़िबा ए सब पिला माने वृद्धि अटे विकास कहले कौन शरीर कार्य संपादन रे उन्नति आसे पिला माने डेवलपमेंट उदाहरण ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कोटा प्रांत बाल्य अवस्था पिला माने 6 रु 10 12 वर्ष पिला माने नेक्स्ट जीवा 76 वस्तुर जीवन अछि एही लक्षण निम्नतम मध्य केउ समय रे शिशुटा देखा देथाय एही अवस्थाटा पिला माने 2 रु 6 वर्ष बयस शिशु मान पाखरे आस्ता जोटा कि जड़ वस्तु रे मध्य से जीवन बोली भावंती जोटा कि एनिमिज्म मेली पिला माने कहंती जोटा कि आद्य बाल्य अवस्था रे देखा जाय पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा पिला माने 77 लाइक कर दियो ठीक अछि उच्चता बढ़िबा निम्नोक्त केउ विकासर एक उदाहरण अटे तो उच्चता बढ़िबा शरीर परिमाणात्मक परिवर्तन बुझाए पिला माने जोटा कि शारीरिक सहित संबंधित पिला माने अटे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बौद्धिकता पिला माने कोन वृद्धि सहित संपर्कित आवेगिकता भावना सहित सामाजिकता संपर्क संबंधित ठीक अछि परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होछि विकास एटा केउ वैज्ञानिक मत देथिले ठीक कहथिले हर्लक कहथिले पिला माने कोन कहथिले विकास उभय परिमाणात्मक आ गुणात्मक परिवर्तन पिला माने अटे ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा पिला माने 79 कोटा प्राक कैशोर अवस्थार मत पिला माने 13 14 वर्ष रु 18 वर्ष पिला माने ठीक अछि नेक्स्ट जीवा कोन देछि हर्लक मतरे पुओ मानक क्षेत्र रे शारीरिक अभिवृद्धि निम्नत केउ वर्ष पर्यंत घटी थाए तो पुओ मानक शारीरिक अभिवृद्धि साधारणतः 20 रु 22 वर्ष बयस रे ही पिला माने पूर्ण हो जाए ठीक अछि जोटा कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर झील मान 18 वर्ष भीतर बंद हो हल्लक मतरे कैशोर अवस्था 13 14 रु 18 वर्ष पिला माने याको कौन कहती आडोलसेंस पिली कहते पिला माने ठीक अछि नेक्स्ट जीवा 82 को केउंटी प्राक कैशोर अवस्था रे विकास उन्मुखी कार्य अटे एक्चुअली एटा टिके भिन्न भिन्न उत्तर आसियो पिला माने कारण हमर आंसर के अनुसार पिला माने एटा कोन हो कहलो आर्थिक स्वावलंबी होवा
ଯେଉଁ କହିଲା କି ଭୁଲ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଆସିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାଏ। ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ନୈତିକ ବିକାଶଟା ସାଧାରଣ ବିକାଶ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ସେହି ଅନୁରୂପକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ତ ସାମାଜିକ ନିୟମ ମାନିବା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧିକଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଚିନ୍ତା ସହିତ ଅଟେ। ଶାରୀରିକଟା ଶରୀର ସହିତ ଅଟେ। ଆବେଗିକଟା ଭାବନା ସହିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜଟା ସାମାଜିକ ସହିତ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶର ଗତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅସ୍ଥି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼େ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା 0ରୁ 2, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 2ରୁ 6, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6ରୁ 12, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 10-12ରୁ 13-14, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 13-14ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୟସ ସୀମାଟା ଏଇ CDP କ୍ଲାସ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ 3-4 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ତ ଆଶା କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସବୁ ଯାକ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏହାର PDF ଆମ ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ এইଭଳି ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।